ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत ही डूंगी स्टेटमेंट है। इज़ अ वेरी आई वुड से फंडामेंटल सॉर्ट ऑफ थिंग जिहदा बहुत डूंगा दा असर होना चाहिए, क्योंकि ये नाल जिहड़ी जिस तरह कहने बिल्ली थैले चों बाहर आ गई, क्योंकि अज ताईं डेरे दा हमेशा आ रहा है चाहे किसी की मदद करते हैं नहीं करते फॉर पब्लिक कंजम्पशन, उन्होंने हमेशा आ ही आख्या भी साडी पोलीटिकल अफेयर कमेटी है वो घोखती है इंडिविजुअल बेसिस ते साडे साथियों नूं असीं कह दिंदे हां भी जिहड़े साडे अनुयायी है वो अपनी मर्जी नाल चंगे लोकां नूं वोटां पाण। आ पहली बारी होया है उन्होंने अपने मूँहों आख्या भी असीं 2017 के इलैक्शनां दे अंदर डेरे दे प्रेमियां नूं आख के अकाली दल नूं वोटां पवाईआं। मैं इसनूं क्यों इन्ना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट समझदा? I believe this is an admission of guilt. This is उन्होंने हल्फिया बयान दिते है, अपना इकरारनामा जिहड़ा दिता है भी असीं इस गुनाह दे अंदर भुगत असीं इन्हां दे सांझीवाल है इन्हां दे नाल अकालियां दे नाल। हरेक क्राइम जो भी क्राइम हुंदा है, क्राइम का कोई ना कोई मोटिव हुंदा है, कारण हुंदा है, परपज़ हुंदा है भी क्यों क्राइम कमिट किया गया। मोटिव हैज़ बिन एक्सप्लेनड यस्टरडे। वो मोटिव जिहड़ा है कल उन्होंने दसता भी आ मोटिव जिहड़ा सीगा आ असीं वोटां पाईआं सीगियां, वोटां पाईआं अकाली दल नूं। इहदे नाल अकाली दल दा जिहड़ा अज ताईं अपने आप नूं इह सारे जिहड़े लोकां दे मनां दे विच गल क्लीयर है, पर अज ताईं सिर्फ इहनूं एक अंदाजा मन्निया जांदा सी भी ये परसैप्शन है। That perception has been cleared, it has become a fact, क्योंकि ये नाल आ साबित हो गया भी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल की जिहड़ी पॉलिसी सीगी वो सीगी एक हाथ दे एक हाथ ले। उन्होंने जिहड़ा वोटां दा सौदा कीता वो क्लीयर सीगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा। ਇਹਦੇ बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। एज ए क्रिमिनल आस्पैक्ट दैट इज़ अ सैपरेट स्टोरी। जिथे ताईं धार्मिक भावनावां का सवाल है, मेरा मनना है डेरे का आखना ऑफिशियल तौर पर भी असीं अकालियां नूं वोटां पाईआं सीगियां, इहदे नाल अकाली दल के प्रधान सिख धर्म के पंथ के दोषी करार साबित होंदे है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, चाहे वह जवाहर सिंह वाला च सीगा जिहदा कतल होया, कहंदा उहनूं मारन वाले अकाली सीगे, दूजे पासे अकालियां नूं वोटां पा रहे है। बिल्कुल इहदे नाल क्लीयर हो जाता है इन्हां ने सौदेबाजी की। उन्होंने कहा साडे कोल माफ़ीनामा असीं तुहानूं दे सकदे हां, फिल्म रिलीज़ होनी सीगी MSG 2 ते उहदे अलावा जिहड़ा पुलिस दा तंत्र सीगा वो क्रिमिनल आस्पैक्ट है, उहदे ते SIT चल रही है। पर एज फार एज अकाल तख्त साहब ने जिहड़ा इन्हां नूं दोषी करार दिता सीगा डेरे मुखी नूं, उस तो माफ़ी दवाना, फिल्म रिलीज़ करवाना ते उहदे नाल सांठ-गांठ करना, आ बिल्कुल क्लीयर हो जाती है। यह पंथ के दोषी के तौर पर मैं समझदा अकाली दल की लीडरशिप ये बाद बेनकाब हो गई, उन्हां दा असल चेहरा सामने आ गया। ये बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। मैं समझदा भी जिहड़ी साडी जथेबंदियां पंथक जथेबंदियां वो इस गल नूं फॉलो करन, अकाल तख्त साहब को पेश होके उन्होंने इस गल ते कहण भी अज किस नूं पंथ चों कढ़िया जावे जिन्हां ने पंथ की पिठ 'च छुरा मारिया है। आ बिल्कुल इहदे नाल क्लीयर होंदी है। इस करके मैं समझदा भी आ जिहड़ी कल की स्टेटमेंट है अपने आप 'च एक बहुत ही मायने रखने वाली स्टेटमेंट है। इहनूं अगे इहदी घोख कीती जावे। क्रिमिनल आस्पैक्ट जिहड़ा है भी पुलिस का तंत्र बिकॉज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज ए होम मिनिस्टर उन्हां कोल सीगा, उहदे विच इनकुआयरी
ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ तुम्हें ਮਾਫੀ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ CBI ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਡੈਸਪਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ BJP ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਸਭ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਦੀ 120 ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਆਹ ਤੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ MSG ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। CBI ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੇਸ, ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋਰੋ ਪ੍ਰੋਵ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਠੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ CBI ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਵੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਣ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਫਰਡ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SIT ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੈਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਡਾ ਜਬਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SIT ਦੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। SIT ਦੇ 3 ਗੱਲਾਂ। 15 ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, 16 ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। SIT ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗਈ, 3.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2017 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਬਚਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਡੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ
ਲੱਗਦਾ 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਆਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। SIT ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ SIT ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਪਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ SGPC ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ This is nothing to do with Punjab Congress. The Congress party at the central level, High Command is very well aware of what is happening in Rajasthan, and I believe it is duty of the leadership to take everybody along. But at the same time, I also feel that it is a time to take a resolute stand. Party does accommodate its leader, does accommodate their concerns, genuine concerns. They must be addressed and should be accommodated. But the party cannot be run at the cost of fulfilling somebody's ambition. Party is not a tool to fulfill somebody's ambition. The aim of the Congress party is to serve people. How that can be served better, for that we have to carry everybody along. But I think somewhere you have to draw a line, and nobody's ambition can override the overall aim of the Congress party.